राजकुमार वेरका साडे नाल मौजूद ने, कांग्रेस के सीनियर आगू। वेरका साहब, स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। ते सब तो पहला इस दस्सण दी समझाउण दी जे कोशिश कर सको कि किस तरीके दे नाल अज दी जिहड़ी वोटिंग प्रक्रिया वो नेपरे चढ़ी और जो तुसी काम कीता 5 साल दे विच, जे चरणजीत सिंह चन्नी होरां दा भी 111 दे अंदर लै लईए तां की तुसी आसवंद हो, तुहानूं लग रहा है कि पंजाब ने कांग्रेस नूं वोट कीती है? मैनूं लगता है कि लोगों ने जिस तरह त्यौहार हुंदा है, कोई उत्सव हुंदा है, इस तरीके दे नाल जिहड़ा खास करके साडा यंग वोटर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट पाया और उन्हां दे विच भारी उत्साह देखने को भी मिलिया। और मैनू इस कहने कोई शंका पैदा नहीं हो रही कि लोग चरणजीत सिंह चन्नी के कामां नूं वोट पा रहे सीगे। लोग महसूस कर रहे सीगे कि बहुत घट समा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं मिलिया, बहुत घट समय च इन्हें बहुत चंगियां पलंघां पुट्टियां और बहुत घट समय दे विच इन्हां ने साडे लोकां दे उपरों जिहड़ा बोझ है वो हल्का कीता है। लोगों ने उस गल ते वोट दित्ती है कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं दोबारा रिपीट करना है। डॉक्टर साहब, सुनील जाखड़ साहब नाल साडी गलबात हुई सी कुछ दिन पहला और उन्होंने बड़ी दरियादिली नाल कहा कि 3 महीनों कुछ नहीं होया जो पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार ने बहुत काम कीते, चाहे वह कर्जे माफ की गल हो जां होर होए। हुण वोटां पै चुकियां ने, अज ते दस दो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह फेलीयर सीगे जां 4.5 साल च उन्होंने कोई काम भी कीते सी? क्योंकि बहुत सारी कांग्रेस के जिहड़े लीडर्स है वो बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई काम नहीं किया। सो जिहड़े 4.5 साल च काम होए, जिहड़े कंटिन्यू हुई प्रोग्रेस हुई, कि अज भी उन्होंने झुठला रहे हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल फेलीयर सीगे? देखो, मैं तुहानूं एक गल कह रहा कि जिहड़े काम बहुत जरूरी सीगे कि असी वादा किया सी किसानां दे नाल, असी वादा किया सी दलितां दे नाल, असी कहा सी कि असी बिजली दे रेट घटावांगे, असी कहा और साडे उपर जिहड़ा बोझ सीगा किसानां दे। और मैं महसूस ये क्या करदा है सीधे तौर दे उपर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किते ना किते मजबूरी खा रही सी कि किते ना किते खोरा लग रहा सी कांग्रेस दी सरकार नूं और उहदा ग्राफ बहुत तेजी दे नाल डिगना शुरू हो गया सी। इसलिए सब लोगों ने शोर मचाया, रोला पाया। लोग बेअदबी दी घटनावां दे जांच दे शक कर रहे सी। लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उपर ड्रग माफिया नूं बचाउण दे इल्जाम लगा रहे सी। और मैं तुहानूं एक गल कह रहा कि ये कड़वी सच्चाई है कि उन्हां नूं हटाउण दा कारण सिर्फ यही है जो दूसरे शब्दां च सुनील जाखड़ ने भी एक गल नूं कमिट किया है कि उन्होंने हटाउण दा कारण सिर्फ ये सी कि असी लोकां नूं पूरी तरह फेस नहीं कर पा रहे सी और कैप्टन अमरिंदर सिंह लोकां नूं पूरी तरह नहीं बचा पा रहे सी। उसे गल दा कारण आ कि ये जो कुछ होया ये तुहाडे सामने है। उहदे बाद जिहड़ा हवा दा रुख बदलिया है, जिहड़ी फिजा बदली है, सुखावा माहौल बनिया है, मैं समझना है कि वो 3 महीने चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार नूं क्रेडिट जांदा है। वेरका जी, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ 77 सीटां ते जित हासिल की सी कांग्रेस ने। इस बार कितनी सीटां ते जित हासिल करोगे? इस बार अगवाई चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे ने। बिल्कुल, मैं तुहानूं ये गल कही है कि तुसीं देखोगे कि इस वेले करिश्माई वोट होया है। और एक मैं तुहानूं गल कहां कि जिस तरीके दे नाल ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਗਿਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, मैं पोलीटिकल टैंपरेचर नूं बड़ी चंगी तरह समझने वाला, मेरा 5वां इलैक्शन है, मैं समझदा है गल नूं। लेकिन मैं जिहड़ी मैं खुल के तुहानूं जी पंजाबी ते गल कह रहा कि मैनूं लगदा जो है कि ये जिहड़ी वोट आ, जिहड़ी आम आदमी पार्टी अपने घर की वोट गिनदी सी, वो उन्हां दे कोलों खिस गई है और वो 4-5 हिस्सों च वंडी जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी किते ना किते अपनी शाख, अपनी वोट बचाने च कामयाब रही है। इसे गल का कारण है कि बीजेपी नूं खोरा लगा है, अकाली दल नूं खोरा लगा है और किसानां ने ये जिहड़ी वोट है वो तोड़ी है। और जिहड़ी वोट जिन्हों तुसीं डेरियां दी वोट कहंदे हो,
ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਿਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਲਾ ਤਿਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਗਈ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਪੌਕਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਕਟ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ ਵੋਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੋਟ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, 30 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ VOTING ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਆ 10 ਮਾਰਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 50-60 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਰ ਹੌਟ ਅੱਜ ਸੀਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋ, 5-5 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਗੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਪੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 32% ਦੀ ਚੰਕ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 13% ਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 13% ਦੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਛਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਛਾਛਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਬੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 32% ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂ ਤੇ 80% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। 80%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 44 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ 2 ਐਮਐਲਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਛਵੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 44 ਐਮਐਲਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਐਮਐਲਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਐਮਐਲਏ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 38% ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। देखो, सुनील जाखड़ बहुत काबिल है, मेरे पर्सनल दोस्त था।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਹੈ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀ ਇਟ ਫਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਆਨ। नहीं, मैं नहीं समझता कोई डैमेज कर गया। भाई 6 मिनिस्टर हिंदू है, डिप्टी सीएम हिंदू है, और ये कहना कि हिंदुओं की कोई नुमाइंदगी नहीं, ये मैं मनन लई तैयार नहीं हैगा। लेकिन मैं तुहानूं कहा कि मुख्यमंत्री इक्को ने बनना हुंदा है। जे मैं कहां कि 1947 तो बाद ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ VOTING ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਵਾ 'ਚ 77% ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ 50% ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 48% ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 to 55% ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।